میں جانوروں سے بہت پیار بھی کرتا ہوں جی اور میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جانوروں کے لیے فیکٹری فارمنگ جسے بولتے ہیں جی جانوروں کو کھلاتے پھر جانوروں کو مارتے کھانے کے لیے کیونکہ پروٹین وہاں سے ملتا ہے. لیکن جانور کو پروٹین کہاں سے ملتا ہے؟ وہی گھاس اور پیڑ سے. رائٹ. تو یہ بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے, اگر آپ کسی جانور کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے, ان کو کچھ کھلانے پلانے کو نہیں دے سکتے ہیں, تو کم سے کم یہ سب نہ کریں. جان ابراہیم اور کپل شرما کا کہنا ہے کہ گوشت کھانا یہ جانوروں کے ساتھ ایک طرح سے ظلم کا کام ہے. جان ابراہیم جو ایکٹر ہے اس نے کہا ہے کہ گوشت کھاتے ہیں پروٹین حاصل کرنے کے لیے, لیکن جانوروں کو پروٹین کہاں سے ملتا ہے؟ وہی گھاس اور پیڑ سے. تو پھر آپ صرف سبزی کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ گوشت کھانا یہ معصوم جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا ہوا. تو اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مزید جانیں گے. اسی طرح کا ایک سوال جب ایک لڑکے نے پوچھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا جواب دیا, آئیے اس ویڈیو کے اندر سنتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم, کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے؟ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں, آپ نان ویج کھاتے ہیں, ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے. آپ کا سوال ہے کون سا مذہب؟ پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا, بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا. جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے, ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی. اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے, فرض نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں, سمیہ گراؤنڈ میں. لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے, آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں, ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی اسٹال دے چکے, یہ ناممکن ہے. تو ان نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی. اس سال جب ہم نے بکنگ کی, پہلے شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے, ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے. ہمارے جو مقررین ہیں, اسلام کے ودوان ہیں, ان کو بھی ہم نے کہا, ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے, کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے. ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں. آپ کا سوال, جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نان ویج کھانا فرض نہیں ہے, لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے, 4 پاؤں کے, جو آپ کے لیے حلال ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو آیت پڑھی ہے وہ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ترجمہ ہے, تمہارے لیے مویشی چوپاؤں کو حلال کر دیا گیا ہے. لکھا ہے سورہ نیل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے. یہ ابھی جو آیت ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے وہ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے, اور اس نے چوپاؤں کو پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سارے نفع ہے, اور ان میں سے بعض جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو. یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں بھی. تیسری جو آیت ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے وہ آیت آپ کے سامنے ہے جس کا ترجمہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں. جب قرآن مجید میں ہمارے خالق, ہمارا رب, ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہے. ہمارا جو جسم ہے, انسانی جسم, اس کے اندر 8 امائنو ایسڈز نہیں بنتے. 8 امائنو ایسڈز باہر کے فوڈ, باہر کے کھانے میں آنا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہے.
लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है, इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके चपटे दांत है, ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ, ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत सारे लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं और तरह तरह के सवालात करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि हम आसमान में देखते हैं कि कितने परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं? उनमें से कितने परिंदे होते हैं कि जो शिकार करके अपना पेट भरते हैं। फिर पानी की तरफ ख्याल करो कि उसमें किस कदर खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ और उदबिलाव वगैरह, कि ये छोटे छोटे पानी में रहने वाले जानवरों को खा जाते हैं। बल्कि बाज़ मछलियाँ कुतुब शुमाली से कुतुब जुनूबी तक शिकार के लिए जाती है। फिर आप ज़मीन पर भी देखेंगे कि चींटी खाने वाला जानवर कैसे ज़बान निकाले पड़ा रहता है। जब बहुत सी चींटियाँ उसकी ज़बान की शीरीनी की वजह से उसकी ज़बान पर चढ़ जाती है, तो फ़ौरन ज़बान खींचकर सबको निगल जाता है। मकड़ी मक्खियों का शिकार करती है, बंदरों को चीता मार कर खा जाता है। इसी तरह जंगल में शेर किस तरह से शिकार करता है वो हम सभी जानते हैं। बिल्ली किस तरह चूहों का पकड़कर हिलाक करती है। अब खुद फैसला कीजिए कि हम सुबह शाम इन जानवरों को शिकार करते हुए देख रहे हैं, तो ये किसके बदले में हो रहा है? हम इसको जुल्म नहीं समझते हैं। इंसान के सर में जुएं पड़ जाती है या कीड़े पड़ जाते हैं, कैसी हिम्मत से निकाल कर इंसान उनको मार देता है? क्या इसका नाम जुल्म रखा जाता है? जब उसे जुल्म नहीं कहते, तो फिर इंसान पर यह एतराज़ क्यों किया जाता है कि वो जानवरों को काट कर खाता है? फिर गौर करो, अगर हम जानवरों को ईद उल अज़हा पर इसलिए ज़बह ना करें कि हमारा ज़बह करना रहम के ख़िलाफ़ है, तो क्या अल्लाह ताला उनको हमेशा ज़िंदा रखेगा? और उन पर यह रहम होता तो अल्लाह ताला शिकारी और गोश्त ख़ौर जानवरों को पैदा ना करता। अगर उनको ज़बह ना किया जाए तो ख़ुद बीमार होकर मरेंगे, और फिर बीमार होकर उनके मरने में कितनी उनको तकलीफ़ होगी। हम अल्लाह ताला का कानून देखते हैं कि हर चीज़ बढ़ना चाहती है। अगर हर एक बरगद के बीज हिफाजत से रखे जाए तो दुनिया में बरगद ही होगे और दूसरी कोई चीज़ ना होगी। मगर देखो, हज़ारों जानवर उनका फल खाते हैं। इसी तरह अगर सारे गायों की परवरिश करे तो एक वक्त में दुनिया की सारी ज़मीन भी उनके चारे के लिए काफ़ी ना होगी। आखिर में भूख प्यास से खुद उनको मरना पड़ेगा। और इसी तरह सब जानवर है। जब यह अल्लाह ताला का निज़ाम है, तो ज़बह करना अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्यों है, बल्कि दुनिया का निज़ाम बाकी रखने के लिए ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि इतने जानवर ज़बह करने से फिर गोश्त की ग़िज़ा ही नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। मगर ये ख़ुद कानून फ़ितरत के ख़िलाफ़ है, बल्कि जो जानवर ज़बह नहीं किए जाते उनकी नस्ल ही ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।